ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳಿ ಬಿಸಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೆರಿಗೆ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಖುದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರೇ ತೆರಿಗೆ ಸಮರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜನ್ಮದಾತ ಯಾರು ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. पूरा देश कह रहा है अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं. ಮೊನ್ನೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ರು. ಬರೀ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆದ ಎಡವಟ್ಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನೂ ಛೇಡಿಸಿದ್ರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನೂ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಒಂದೊಂದು ಆರೋಪಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 3.0 ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೋದಿ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೆಳೆದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है. अभी वो नॉन स्टार्टर है, न तो वो लिफ्ट हो रहा है न वो लॉन्च हो रहा है. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಂತತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಮೋದಿ ಆಕ್ರೋಶ. कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था. मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था. ये तो मैं नहीं पूछूंगा. आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया. अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों कानून क्यों चलते रहे. तो भारत का बजट शाम को 5 बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था. ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समय के अनुकूल शाम 5 बजे बजट की परंपरा क्यों चलाए रखी थी आपने. तो हमारी सेनाओं के चिन्हों पर आज भी गुलामी के प्रतीक अब तक क्यों बने हुए थे. अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो राजपथ को कर्तव्य पथ बनने के लिए मोदी का इंतजार क्यों करना. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ರೋಗ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ. टैक्स कलेक्शन में भ्रष्टाचार होता है, इसके लिए जीएसटी लाना चाहिए. राशन की योजना में लीकेज होती है जिससे देश का गरीब सबसे अधिक पीड़ित है. इसको रोकने के लिए उपाय खोजने होंगे. सरकारी ठेके जैसे दिए जा रहे हैं उस पर शक होता है. ये भी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था. और उसके पहले और एक प्रधानमंत्री उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है. सुधार बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी. 10 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ಸಾಧನೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಮೋದಿ. कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए. फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, मैंने दुनिया कहती फ्रेजाइल 5. पॉलिसी पैरालिसिस ये तो उनकी पहचान बन गई थी. और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी. ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅಪಮಾನ ಎಂದ ಮೋದಿ. SC ST OBC उनको बड़ी भागीदारी लेने में कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही. बाबा साहब की राजनीति को, बाबा साहब के विचारों को खत्म करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है. वक्तव्य अवेलेबल है, चुनाव में क्या क्या बोला गया वो भी अवेलेबल है. इसको भारत रत्न भी देने की तैयारी नहीं थी, वो भी भाजपा के समर्थन से और सरकार बनी तब बाबा साहब को भारत. सीताराम केसरी अति पिछड़ी जाति से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया. ओबीसी वो वीडियो अवेलेबल है, वो देश ने देखा. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ HAL ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ. कांग्रेस ने कहा कि हमने PSU बेच दिए, PSU डुबो दिए. बाती की बातें यहाँ सुन और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था. याद कीजिए BSNL MTNL को बर्बाद करने वाले कौन थे. कौन सा कालखंड था जब BSNL MTNL बर्बाद हो चुके. जरा याद कीजिए HAL उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी, बर्बादी. और जाकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था HAL के नाम पर. जिन्होंने HAL को तबाह कर दिया था वो HAL के गेट पर जाकर के भाषण झाड़ रहे थे. एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया.
किसने बर्बाद कर दिया? ये हालत कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी और यूपीए ये 10 साल की उनकी बर्बादी से मुंह नहीं मोड़ सकते। देश भली भांति जानता है, जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है। कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी HAL बन गई। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲ, ಇದು ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. मेरी गारंटी है, गरीबों के 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, 80% डिस्काउंट से जो दवाइयां मिल रही हैं, जिसका लाभ मध्यम वर्ग गरीब को मिल रहा है, कि किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है, वो सम्मान निधि चालू रहेगी। नल से जल योजना मेरा पक्का। हम नए शौचालय बनाने की जरूरत पड़ेगी, मेरा पक्की गारंटी है। ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ 3.0 ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಮೋದಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ. मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देगी। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय तबील जीरो और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನು ಛೇಡಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। ಮೋದಿಯವರ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿನ ಬಾಣವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಎದೆಗೆ ನಾಟುವಂತಿತ್ತು. ಮೋದಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮೋದಿ ಅಲುಗಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ಇದು ಜಂತರ್ ಮಂತರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುಡುಗಿದಂತಹ ಸ್ವರೂಪ. ಹೇಗಿತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾರ್ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಬೆವರನ್ನ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮಹಾಯುದ್ಧ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ನಾಯಕರ ಕಹಳೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಳಿಕ ಆರಂಭವಾಗಿರೋ ಕೇಂದ್ರ ವರ್ಸಸ್ ರಾಜ್ಯದ ನಡುವಿನ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅನುದಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ ವಿಭಜನೆ ಬಾಂಬ್ ತೆರಿಗೆ ಹೋರಾಟದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಎಂಪಿಗಳು, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ 1.87 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೋಳಿಯನ್ನೇ ಕೊಯ್ದರೆ ಹೇಗೆ?
ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಕೊಡಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಂತೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆಯ 42% ಪಾಲು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ 2ನೇ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮದು. ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾಲು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋ ಕೋಳಿಯನ್ನೇ ಕೊಯ್ಬೇಡಿ, ಹಾಲು ಕೊಡೋ ಹಸುವಿನ ಕೆಚ್ಚಲನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಗುಡುಗಿದ್ರು. ಕೋಳಿ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೋಳಿನೇ ಕೊಯ್ದಾಕಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಾದ. ಹಾಲು ಕರೀತದೆ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಕರೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಸು ಕೆಚ್ಚಲೇ ಕೊಯ್ಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಾದ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಸ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ನಂಬರ್ 2. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 2 as far as the tax collection is concerned. Maharashtra number 1, Maharashtra state is number 1, Karnataka number 2. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ? ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಕೊಡಲು ನಾವು ಬೆವರು ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದನಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ನಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲೇಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. 26 ಜನ ಎಂಪಿಗಳ್ರಿ, ಒಂದಿನ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸ್ತೀವಿ, ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಬಳಿಕ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್, ಬಟ್ ಆದರೂ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೆಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜು ಎಲ್ಲ ಹೊರಡಿಸ್ತೀವಿ. 5,52,000 ಕೋಟಿ ತಕತಾರಲ್ಲ ಸೆಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೂಲಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಜಿಬಲ್ ಪೂಲ್ ಅದು. ಇನ್ನು ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸವದಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಹರಿಹಾಯ್ದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಬೇಕು, ನಮಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಹೃದಯ ಇದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ 25 ಜನರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜನರು ಋಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೊಡದೇ ಹೋದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ, ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಮುಗಿದೋದ ಕತೆ. ಗಾಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತದ್ದು ಆಸಾಮಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಗಾಳ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಗಾಳಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದು ಮೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಂತ ಆಸಾಮಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾರೇ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಶಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಮುಜುಗರ ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರನೂ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಇನ್ನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆರೋಪ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹೆಸರು ಹೇಳದೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ತೆರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಚಲೋ ದಿಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೆಲ್ಲ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತ ಗುಡುಗಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಆ ರಾಜ್ಯ ಈ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ದೇಶ ವಿಭಜಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಾನೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. जिस प्रकार से इन दोनों भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं. एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है. इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या, पैर को कांटा लगा है, पैर पैर का काम करेगा. पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है. कांटा पैर को लगता है, आंख ये नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं. हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए. अगर देश का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है. शरीर जिस प्रकार से अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है. और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए. हमारे यहाँ वैक्सीन, देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन का, हम ये कहेंगे वैक्सीन तो उस कोने में बनी थी इसलिए हक उनका है, देश को नहीं मिल सकती. कैसा सोच सकते हैं क्या? वैक्सीन उस शहर में बनी थी. हिमालय कल बोलना शुरू कर दें कि नदियां मेरे यहां से बहती हैं, मैं तुम्हें पानी नहीं दे दूंगा, पानी का अधिकार मेरा है. देश का क्या होगा? देश कहां जाकर के रुकेगा? ऑक्सीजन, कोविड के समय हमारे यहां ऑक्सीजन की संभावनाएं पूर्वी कार्य में जो उद्योग है उसके साथ देश के पूरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी. अगर उस समय पूरब के लोग कह करके बैठ जाते ऑक्सीजन को हम नहीं दे सकते, हमारे लोगों की जरूरत है, देश को कुछ नहीं मिलेगा, क्या होता देश का? उन्होंने संकट झेल करके भी देश को ऑक्सीजन पहुंचाया. देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात है. ಮೋದಿಯವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚಾಯ್ತು, ಯಾರ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. So I want to just highlight, Government of Karnataka using taxpayers' money has given full-page national newspaper advertisements. Leave all that. 6 claims, I've answered each one for you. But 2 are outrageously false claims. Disaster management 6196 crore has been given. अगर हमने डिजास्टर रिलीफ के लिए पैसा दे दिए, ये कैसे एडवर्टाइजमेंट में जीरो डालूं, वो एक बात है. दूसरा, स्पेशल ग्रांट इज नाउ अ मिराज. स्पेशल ग्रांट के बारे में मैंने पहले शुरुआत में ही बोल दिया कि स्पेशल ग्रांट रिकमेंडेशन, फाइनल रिकमेंडेशन में ही नहीं था. सो फिनांस कमीशन का रिकमेंडेशन जहां नहीं है उसको आप डाल रहे हो इधर. जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सगा भाई ने बता दिया और उसको रिपीट भी किए बहुत सारे लोग. इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा उसी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं कांग्रेस. देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले का एक अस्त्र फिनांस के ऊपर फॉल्स आरोप लगाना. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಳಿನ ಆರೋಪದ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಕೆಲ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18.
ಇನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಸಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ಸಮರ ನಡೆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಜೋರಾಗಿದ್ವು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮುಗಿಬಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದೆಹಲಿ ಚಲೋಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಫಲ, ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ತಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ರು. ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ರವಿಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗೇಟ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ್ರು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳೋದಕ್ಕೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನೀವು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನೀವು 8 ತಿಂಗಳಾಗೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ್ರು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನೂರಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಮೋದಿ ಪರ ಘೋಷಣೆ, ಹನುಮಧ್ವಜ, ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಧೋರಣೆ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಸದ ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ್ರು. ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರ ಪರಿಹಾರ, ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಹೊರಕರೆತಂದ್ರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯೂ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದವರು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದವರೇ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಕನಸಿಗೆ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಎರಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೋಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಯ ದೋಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ, ಇಡಿ ದಾಳಿಗಳು ಕೂಡ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸಮನ್ಸ್. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಸಮನ್ಸ್ಗೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇಡಿಯನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ 4 ಸಲ ಇಡಿ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರಣೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 17ಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಆಪ್ತರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ. ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲೀಕ ಪಿಚ್ಚೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲೂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಪ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ವಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆ ಮೇಲೂ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್ಜೆ ಪಾರ್ಕ್, ಜಯನಗರ ಸೇರಿ ನಗರದ 8 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದಿಂದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ಎಐಡಿಎಂಕೆಯ 16 ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಲ್ಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮುನ್ನವೇ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೊರಬರ್ತಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕದಳ ನಾಯಕ ಜಯಂತ್ ಚೌಧರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೈರಾನ, ಬಾಗ್ಪತ್, ಮಥುರಾ ಮತ್ತು ಅಮ್ರೋಹದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೂ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಎನ್ಸಿಪಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶರದ್ ಪವಾರ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಎನ್ಸಿಪಿ ಚಿಹ್ನೆ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿರುವ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಹೊಸ ಲೋಗೋ, ಹೊಸ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಲು ಹೇಳಿತ್ತು. ಈಗ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಸಿಪಿ ಶರದ್ ಚಂದ್ರ ಪವಾರ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಲೋಗೋ ಆಗಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಟಾಪ್ 10 ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕಾ ಸೇವನೆ ಮಾರಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ನಿಕೋಟಿನ್ ರಹಿತ, ಸ್ವಾದಭರಿತ, ಮೊಲಾಸಿಸ್, ಶೀಶಾ ಒಳಗೊಂಡ ಹುಕ್ಕಾ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ರೆ ಕೋಟ್ಪಾ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಕ್ಸಲ್ ಹಾವಳಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಾಕೇತ್ ರಾಜನ್ ಸಾವಿಗೆ ರೆಡ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ದಿನ ಆಚರಿಸಲು ನಕ್ಸಲರು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗಡಿಭಾಗದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಕೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಜೇಡ್ರಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ. 16 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಬಳಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ನಿನ್ನೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು. ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜಪಾನ್ ಮಹಿಳೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆ ಬಂಗ್ಲೆಗುಡ್ಡ ವಸತಿ ಗೃಹವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ರು. ಈ ವಸತಿ ಗೃಹದಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೊರಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕೆ ಪತಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. 10,000 ಜನರಿಗೆ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಮೈ ನೇವರಿಸಿದೆ. ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ಕುಡುಂಬೂರಿನ ಧರ್ಮನೇಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲ್ಲೈ ಮುಗಿಲನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಪರವಶರಾಗಿದ್ದರು. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯುಸಿಸಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೀಕರ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ನಡೆದಿದೆ. ಭೂ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೇ ಭೂ ವ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಗೈದಾತ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸರ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಹರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಚೇರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿರುವಂತಹ ಈ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಎದುರುಗಳನ್ನೇ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ. 55 ವರ್ಷದ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ 68 ವರ್ಷದ ಮಹೇಂದ್ರ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವಂತಹ ದುರ್ದೈವಗಳು. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭದ್ರಾ ಅನ್ನುವ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದಲೇ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಈಗ ಡಿಸಿಪಿ ಶೇಖರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವಂತಹ ಆರೋಪಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಲೆಗೈದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಆತ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂಬಾರಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ACP ರವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೃತ ಏನು ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಹೇಂದ್ರ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೇಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಪಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮೃತರ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇದೊಂದು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೈಮ್ 9. ಈಗ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ News 18 ಕನ್ನಡ.